व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब नवल शुद्ध पहला सी हमेशा ही तरह अपने जो दर्शकों के फेसबुक मैसेज ने वो लवेंगे साढ़े को पहले सैगमेंट ते 47 के करीब साड़ी वीर भैनों के मैसेज ने असी सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साढ़े को कश्मीर विरक जी लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानू ते तुहाडी सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्होंने खालसा जिंदाबाद के नारे भी लगाए ने। मनजीत सिंह मठारू लिखते हैं इस हमाम में अकाली कांग्रेस बीजेपी ते पूरी दिल्ली समेत सब नंगे ने कदे हिसाब होया इन्हां दे कोल कुछ भी नहीं इन्हां दा दिवालिया निकल चुका है। बहुत हैरानी है इन्हां दा खोटा सौदा जिंदगी ये गुरु खालसा ते कौम दे दीनदार ते सदियां कर्जा नहीं मोड़ सकता। संत जरनैल सिंह खालसा जी पिंडरावाले ते जुझारू सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद टीवी 84 जिंदाबाद खालसा जिंदाबाद जिंदाबाद। अगले सैगमेंट ते भी साढ़े कोल काफ़ी वीर भैनों के मैसेज ने। मैं देखती हूं जी मनजीत सिंह मठारू उन्होंने इस सैगमेंट से भी मैसेज लिखे जी। उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते टीवी 84 ते सिक्स फॉर जस्टिस ते दूसरियां सिख जथेबंदियां दा काम ते समझदा होना पुराने समय दे घाटे वाधे पूरे हो रहे ने। काश 1947 दे समय साडी समझ हुंदी ते कौम दी किस्मत कुछ होर हुंदी। बहुत वधिया गल है कि सच नाल जीना असली बादशाही है ते खालसा अकाल पुरख की फौज है जितेगी जितेगी। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मठारू साहब। असी कोशिश करते हैं कि जे सच का पल्ला जिसनों गुरु नानक साहब ने फरमाया कि नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए कि साडे पल्ले सच जरूर रहे तो असी कोशिश करते हैं। बाकी तो सतगुरु दे अपने हथ वस है। भैन जी मनमंथन कौर ने लिखा है ट्रंप्स ओवर कॉन्फिडेंस इज माइंड बॉगलिंग। If anything, the Singapore summit was more of a victory for the North Korean nuthead. Trump's exaggerated self-belief in his power to strike a deal is funny and deadly at the same time. North Koreans are untrustworthy and brutal. The political upheaval in Trump's administration is worrisome. भैन जी ने एक डिफरेंट परस्पेक्टिव तो दिता है कि जो ट्रंप ओवर कॉन्फिडेंस का है ही है, दूसरे पासे नॉर्थ कोरिया का जोड़ा प्रेजिडेंट है और ये थर्ड जनरेशन है। इहदा दादा सी कोरियन नॉर्थ कोरिया का प्रेजिडेंट जदों कि कोरियन वॉर हुई फिर इहदा प्यो भी लड़ता रहा। सो ये जोड़ा अनट्रस्टवर्दी सर्टनली पर जिवें मैं पहला कहा भी ये मोर और लैस अल्टीमेटली प्रॉक्सी वॉर है इस वेले चाइना और अमेरिका दी। साउथ कोरिया अमेरिकन बिडिंग हमेशा करता है, नॉर्थ कोरिया चाइनीज़ बिडिंग है। सो कुल मिला के जी इंटरनेशनल कम्यूनिटी नूं पासे रख के कोई भी जी गल है वो सिर्फ तो सिर्फ उहदे चों सस्ती शौहरत तक कड्ढी जा सकती है, पर मैनूं नहीं लगता भी इस चों कोई लॉन्ग टर्म पीस ईवन कोरियन पेनिनसुला दे विच भी हासिल जी। डॉक्टर साहब हुण गलबात होएगी अज दे एंड वाले इशू बारे। डॉक्टर साहब देखो अजे भी एक्स भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नागपुर उन्होंने जड़ा काडर जिन्हों की ग्रैजुएशन हो रही सी लाठियां चला और दूजे किस्म दी ट्रेनिंग तो बाद उन्होंने उस जिन्हों असी कन्वोकेशन ही कहांगे उसनूं प्रिजाइड करना प्रणब मुखर्जी का अजे भी चर्चा का विषय चार चफेरे इस दे उत्ते कि किदी की टेक है, किनू की मिलिया, किने की गवाया और ये सारे चो हालांकि वही प्रणब मुखर्जी हुण राहुल गांधी ने इफ्तिहार पार्टी थ्रो की है उत्थे भी पहुँच गया और उहदे च राहुल क्रिटिसाइज कर रहा है, वो देख रहा ध्यान नाल उहदे वल और इनू अड अड परस्पैक्टिव तो इस पार्ट नूं देखा गया और एक एनालिसिस जिहड़ा कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफैसर दा वो जो ने कहा कि प्रणब मुखर्जीज विजिट टू नागपुर ए विन विन फॉर RSS। हुण कईयां ने ये कांग्रेस के स्पोक्समैन रणदीप सुरजेवाला ने क्या उन्हें कहा जी उन्हें जाके प्रणब ने RSS नूं देश जिहड़ा सैकुलरिज्म का पार्ट बिल्कुल झूठ और ये मैं इस एनालिसिस नाल सहमत है जिहदे उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा द प्रेजेंस ऑफ ए फॉर्मर प्रेजिडेंट एंड वेटरन कांग्रेसमैन अलॉन्ग विद प्राइम टाइम कवरेज ऑफ द ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ RSS रिक्रूट्स वुड हैव गॉन सम वे in helping to mainstream an organization that is regarded as radical and secretive। कि भाई पहला फायदा ही RSS नूं है कि जिन्हों रेडिकल और सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उहदे ग्रैजुएट्स जिहड़े हो रहे हैं उन्होंने हिंदुत्वी माइंडसैट दे नाल उन्हां च जाना ही
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਉਹਦਾ ਐਂਟਾਈ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਨਫੋਲਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ KB ਹੈਡਗੁਏਰ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੂਸਰੇ MS ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਗੁਏਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਨ ਆਫ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਵਲਕਰ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਾਇਰਰ ਆਫ ਹਿਟਲਰ and his policies towards the Jews, writing that Nazi Germany was a good lesson for use in Hindustan to learn and profit by। ਇਹ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਗੁਏਰ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੇਚੀ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ NGO ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਘ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਆਰਐਸਐਸ ਦੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਫਰੋਮ ਮੁਖਰਜੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਨੀ ਹੋਪਸ ਦੈਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੁੱਡ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਮੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਔਨ ਆਰਐਸਐਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੋਲ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਡਿਡਨਟ ਕਮ ਟੂ ਫਰੂਸ਼ਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਬ ਸਕਿਪਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਰਐਸਐਸ ਮਾਊਥਪੀਸ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ covering and analyzing 7 ਜੂਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ the mouthpiece said the invitation to Pranab and its acceptance by him came as a shock only to those who couldn't see developments in natural life beyond politics। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਹੈਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਈਲ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖਰਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਡ what RSS had been promoting for years, said organizing editor Prafulla Katkar। ये प्रफुल्ला ने क्या है कि जी मुखर्जी ने वही कुछ किया है जो RSS प्रीच कर रहे और उसी दे कॉलम जो उन्होंने किया है कि जी मुखर्जी concluded his speech with Vande Mataram and anathema to the Congress and the Islamists in this country। कि ਉਹ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ the speech didn't even once mention the word minority ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਖਤਮ ਕਰੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਿਹਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਔਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਘਰ 8ਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਘਰ 8ਵਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਤਾਲ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਲਈ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਸਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਗ ਦੀਪਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਟਿਊਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਸੱਚ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੌ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੌ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਇੱਕ ਸੁਖ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਏ, ਕਾਫੀ ਪੀਏ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਖਦਾ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੋਟ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਸਪੈਲਰ ਆਫ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਸੋਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਬਾਈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਈਵਨ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਮ ਕਾ ਠਹਿੰਗਾ, ਕਈ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਉਸ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਦੇ ਹੋ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡੈਥ ਦੇ ਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੰਵਾਰ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਬੂਝੈ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਹੋਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈ, ਬੂਝੈ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੂਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਮੰਨੀਏ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਦੇ, ਜੀਵਨ 70 80 90 100 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿੱਚ ਪਤ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਲ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਗਤ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।